کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 6واں باب اس کی 19 سے 20 آیتیں مقدس۔ اگر کوئی آپ میں سے اچھی ریڈنگ کر سکتا ہے تو اسے مائک دے دیں، حوالے کو 2-4 زیادہ ہوں گے تاکہ ہم سیکھیں گے آج۔ اگر بینسونیا کو دے دیں زیادہ بہتر ہے کسی اور۔ بھائی صاحب مائک ہے اور کیا؟ موشی اختیار کیجیے گا، ترتیب سے بیٹھیں کیونکہ یہ حصہ بڑا اہم ہے۔ ہم اسی سے آ چکے ہیں جو سب سے قیمتی حصہ ہے عبادت کا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 19 اور 20 آیتیں مقدس۔ مسیح یسوع نے آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک نام پڑھے سنے جانے ہیں، قبول کیے جانے پر خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آج ہم مقدس کے بارے میں سنیں۔ یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ 2 لفظ نہیں بڑے ملتے جلتے ہیں، ایک مقدس اور ایک مقدس۔ مقدس آپ سب جانتے ہیں پاک چیز کو کہا جاتا ہے، ہولی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم مقدس کے بارے میں پڑھیں۔ کئی لوگ اسے مقدس پڑھتے ہیں لیکن مقدس کی مقدس مقدس کیا ہے؟ کسی معبود کی عبادت کے لیے الگ کی ہوئی مخصوص جگہ تو مقدس کہتے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ جیسے یہ چرچ ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، یہاں پر خدا اترتا ہے اور یہاں پر آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم پرانے اعداد میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کا پہلا مقدس ایک خیمہ تھا۔ اگر آپ دیکھ لیجیے گا پہلا تواریخ 22 باب 19 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلا جو تھا مقدس تھا۔ اور مقدس کیا ہے؟ مقدس وہ چیز جگہ ہے جہاں پر خدا مقدس وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اترتا ہے، خدا ہم کلام ہوتا۔ آج یہ چرچ ہے تو یہااں پر خدا کی روح جنبش کر رہی ہے، خدا کا پاک روح اترا ہوا ہے، اور یہاں پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، واقعی ہم نہیں جانتے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ روح القدس کا مقدس ہے، اس کے اندر خدا کا روح بسا اور روح کا بستا ہے جب ہم اس کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، خدا کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر یوحنا 2 باب 19 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس مقدس کو اٹھا دو تو میں سے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، اور یہودی یہ سمجھے کہ وہ ہیکل کی بابت کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ہیکل کو مقدس کہتے ہیں، وہ اپنے بدن کی بابت کہہ رہا تھا، اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر لکھا ہے یوحنا کی یہ چیز 2 باب 20 آیت میں کہ وہ فرما رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہ مقدس تو 40 برس میں بنا ہے، یہ سے کیسے 3 دن میں تیار کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ اپنے بدن کے متعلق کہہ رہا تھا کہ تم اسے کھا دو تو میں اسے دوں گا، دوبارہ
खड़ा कर। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसने मौत पर, गुनाह पर, शरीर पर और शैतान पर काम किया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। और आज हमारा अनुमान है वो मकदस। आज कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की हिफाजत की? कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी? कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर उस पर कायम? कई लोग भटके हैं, कई लोग मुनकर हो गए, कई लोग दोबारा पुरानी जिंदगी में चले गए, कई आज भी बपतिस्मा लेकर खुदा का इकरार करके कि अब ये जिस्म मेरा नहीं रहा बल्कि खुदा का है, अब ये राहें मेरी नहीं बल्कि खुदा की है, और फिर दोबारा गुनाह में चला। आज शराबी लोग पी रहे हैं, लोग ज़नाकारियां कर रहे हैं, अपने जिस्म को नापाक कर रहे हैं, और यहाँ पर वो कहता है कि आप तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। तुम्हारा जो जिस्म है वो रूह कुदस का मकदस, तुम्हारा बदन। तीन चीजों से हमारी जान बनी, रूह, जान। जब उसने आदम को बनाया, आप सब जानते हैं कि मिट्टी से बनाया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसने नथनों में जिंदगी का दाम दिया। ये रूह नहीं, ये उसने जान का, और वो जीती जान का, वो एक्टिव हो गया, चलने फिरने लग पड़ा, भागने दौड़ने लग पड़ा, खुश हो। आज भी लोग चरपाइयों पर खड़े होते हैं, बड़े सारे बीमार होते हैं, दुखों में, तकलीफों में, कमजोरियों में, और खुदा के कदम जब जाते हैं तो वो दुआ करते हैं, खुदा अपना जलाल जाहिर करता है, और बीमार खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और वो फिर भी खुदा को कबूल नहीं करता। इवन के वो खुदा के खादम के लिए भी तुम्हारा दरवाजा नहीं खोलता। मेरे साथ खुद भी कई दफा ऐसा हुआ, लेकिन हमने खिदमत नहीं छोड़ दी। यहाँ जो खादम बैठे हैं दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि यीशु मसीह को लोगों ने रद्द किया, तो लिखा है कि आखिरी ज़माने में तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाएगा, हमें भी रद्द किया जाएगा और किया जा रहा। और वो कहता है कि बस अपने बदन से खुदा का जलाल। आज हम अपने बदनों से खुदा का जलाल साबित हो सके। उसने तो हमारे लिए जान दिया, और यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम कीमत से करते। ये कीमत डॉलर, पौंड, यूरो, पाकिस्तानी करेंसी नहीं है। आप मार्केट में जाते हैं, आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आप मोबाइल ले लेते हैं, आप घड़ी लेना चाहते हैं, घड़ी लेते हैं, LED लेते हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो आप पैसे पे करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके अपना खून बहा, वो 3 दफा इनकार कर रहा और कह रहा है बाकी असम्बली में उस रात जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, वो जाके कहता है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे कर सकता, वो प्याला गुनाह का था, वो मेरे और आपके गुनाह थे। अगर हम यशाया 53 बाप पढ़े तो लिखा है उस पर हमारी मुश्किलें लादी गई, उस पर सियासत की गई। उसे कैसे पकड़े? उसके एक हवारी को, शागिर्द को चंद सिक्कों के लिए खरीदा गया युद्ध और वही उसका पकड़वाने का सबब। और वो जाकर कहता है बाप अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, क्योंकि ये गुनाह का प्याला है, ये गुनाह से भरा हुआ है, ये लबरेज है। बाइबल मुकद्दस, दूसरी किताबें, कुरान मजीद ये फरमाती है कि उसमें गुनाह नहीं था। अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़े तो वहां पे उसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं साबित कर सकता, क्योंकि उसके अंदर गुनाह का अंसर नहीं था। बशर्ते वो हमारे जैसा इंसान था, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं। और वो फिर आता है और अपने शागिर्दों को सोते पाता और कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना। आज हम भी जाग रहे हैं फिल्मों के लिए, गानों के लिए, दुनिया की रंगीनियों के लिए, लेकिन खुदा के लिए नहीं जाग। जैसे पतरस के खत में वो फरमाता है, पतरस होशियार और बेदार तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस
शेर बब्बर की तरह दंदनाता फिरता कि किसको पार। वो आज दंदना रहा, वो आज जिंदगियों में काम कर रहा है और उस वक्त भी वो लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा था। और लिखा है ईसाई नबी के सहीफे में 53 बाब में कि हमने उसे खुदा का मारा टूटा और सताया हुआ समझकर उसे मौत के हवाले कर। वो जिस तरह भेड़ अपने बाल निकलने वाले के आगे खामोश खड़ी रहती है, वो भी खामोश खड़ा रहा। उसने कोई शिकवा नहीं दिया, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उस बात को, उस कौल को पूरा करने जा रहे हैं। 3 दफा कहा, तीसरी दफा फिर से कहा कि बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी। आज हम भी जब दुआ करते हैं, जब मत्ती की इंजील 6 बाब, लूका की इंजील 11 बाब में दर्ज है जो हमें सिखाई गई है, ऐ हमारे बाप, तो उसमें हम यही कहते हैं जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, लेकिन जमीन पर हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं, उसकी मर्जी को हम पूरा नहीं करते, हम अपने काम करते हैं। हम फिर दुआ के लिए वक्त मिल जाए तो हम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कामों से फारिग होकर दुआ ना करें, दुआ से फारिग होकर काम करें। जब आप ये सोचेंगे कि मैं पहले ये कर दूं, वो कर दूं, फिर मैं दुआ करूंगा या करूंगा, तो ऐसा नहीं। अपने कामों को तरजीह मत दे, सबसे पहला दर्जा, अव्वल दर्जा उस खुदा को दे जो आज कल बल्कि अब तक हिस्सा है, जिसने आपका और मेरा कफारा अपने बेटे के जरिए लिखा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। आज कितने लोग हैं जिनके एक बच्चा है, वो हाथ खड़ा करेगा, इकलौता बेटा, बड़ा प्यार करते होंगे, बड़ा लाड प्यार के साथ, सिर्फ एक है, ओनली वन। वो भी अगर आप अब्राहम के बारे में देखें तो उसका भी सारा में से एक बेटा हुआ और बुढ़ापे में हुआ, और खुदा ने उसे कहा कि जाओ इसे ले जाकर कुर्बान कर दे, और वो उसे दे। मैं अक्सर कहता हूँ अगर वो सारा को बुलाता कि रात को मुझे ख्वाब में खुदा ने कहा है कि अपने बेटे को ले जा और उस इकलौते को ज़िंदा कर, तो सारा उसे कभी ना जाने, सारा उसकी टांगे पकड़ लेती, उसके बाजू पकड़ लेती, अपने बच्चे को छुपा देती की जगह लॉक कर दे, लेकिन उसने खुदा की वफादारी को तरजीह। आज हम क्या कर, आज हम खुदा से झूठे वादे क्या करें। खुदा मुझे ये दे तो मैं तुझे ये दूंगा, खुदा मैं तेरे घर में ये दूंगा। एक लड़के ने इस्लामाबाद में कहा कि भाई साहब दुआ करें कि मुझे खुदा जॉब दे, मैं पहली सैलरी चर्च में था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा अपने पास साहब को इस चीज़ के लिए मैं भी दुआ करता हूँ। उसे जॉब मिली 35,000 की, लेकिन जब 35,000 रुपया उसको मिला तो उसने सोचा कि 35,000 रुपया चर्च में दे दूँ, मैं 5,000 देता। फिर उसने सोचा 2,000, फिर वो 2 से 500 बढ़ा और उसने 500 खुदा को दिया। खुदा के खादम को दिया, खुदा के खादम ने उस पर भी बरकत चाहिए और उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ। लेकिन 2 महीने बाद उसकी जॉब खत्म हो, वो फिर रोने और पछताने लगा। आज हम भी इसी तरह के वादे करते हैं, खुदा मुझे बेटा दे, मैं ये करूँ। अगर आप पहला सैमुएल उसका पहला बाप पढ़े तो वहाँ पर हन्ना ने खुदा से कमेंट की, क्या खुदावन अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दूंगी, तू मुझे औलाद नलीना बख्श, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए पेश करूंगी, उसके सर पर उस तरह नहीं पड़वाऊंगा। और एली काहिन उसके पास आया, उस वक्त का खादम था, उसने उसको देखा, उस औरत रो रही थी, सिर्फ उसके आंसू बह रहे थे, होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही। उसने कहा तू कब तक नशे में चूर रहेगी, अपना नशा उतार। उसने कहा है खादम अपनी लोंडी को कभी ज़रूरत मत जान, मैंने तो अपना दिल खुदा के आगे उंडेला है। आज आप क्या उंडेला, आज अपने दिलों को बंद किया, आप दिलों को 50-50 किया। चर्च में आए तो हालेलुया के नारे, बाहर जाके फिर वही काम
یہ مقدس ہے, اس مقدس کو پاک. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو. خدا نے یسوع مسیح کے خدا کا اور انسان کا ملاپ کرا. آپ شاید نہ جانتے ہیں, پادری صاحب جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس پردے کے پائے پاک کو ہی پاک ترین صرف پاسن جاتا تھا. وہ 1 سال اپنی طہارت کرتا تھا, آپ کو پاک کرتا, اور پھر وہ اندر جاتا, پھر رسی باندھی جاتی, کلیاں لگائی جاتی, اور وہ اندر جب جاتا تو وہ اندر چلتا پھرتا, کلی بجتی رہتی. جب اس گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی تو وہ موٹے رسے کے ساتھ اسے نیچے سے کھینچ لیتے اور اس کی لاش باہر آتی. وہ یہ سمجھتے کہ اس کی زندگی میں گناہ تھا, لیکن ابھی تو آسان ہو گیا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیا, اور پھر وہ جان دیتے وقت کہہ رہا ہے, اذیت میں کہہ رہا ہے, اے باپ ان کو معاف, کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتا. آج بھی یہ نہیں جانتے کیا کرتا. اپنی بیویاں چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں میں, اپنے بچے چھوڑ کر دوسروں کے بچوں کی شاپنگ کرا رہے ہیں, اپنے گھرانوں کو تباہ کر رہے ہیں. میں کل بھی رات ایک لڑکی کو سمجھا رہا تھا کہ اپنے گھر کو نہ ٹوٹنے دو. یہ خدا نے بنایا ہے, یہ کرسچن میریج ہے. خدا کا خوف کھاؤ, اپنی زندگیوں پر شکلیں تبدیل ہے, باقی سب کچھ ایک جیسا ہے. خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگو. آج اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ لوگ خدا کے مقدس کو ناپاک کر رہے ہیں, لوگوں کے پیچھے لگ کر, جنسی خواہشوں کے پیچھے لگ کر, اور انسان کے جو کام ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آتے. گناہ کیا ہے؟ خدا کے خلاف جانا گناہ. ہر وہ بات جو خدا کو ناپسند ہم کریں گناہ. یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے, یہ تعریف ہے گناہ کا. ہاں, خدا کے مطابق زندگی گزارنا یہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے. اپنی زندگیوں پر غور کریں, اور خدا کے پاک کلام میں پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب 16 اور 17 وہاں پر بہت خوبصورت بات لکھی. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہو؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے, اور وہ تم یہاں پر وہ کلیئر کر رہا ہے. پہلے وہ کہہ رہا ہے خدا کا روح تم میں بسا ہے, تم قیمت سے خریدے, اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان جسموں کو پاک رکھنا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک احساس لیا جائے. ہر جان جو گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. الارم بج چکا ہے, بہت جلد خدا یسوع مسیح آنے والا ہے. اس کو تاکتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا, اپنی زندگیوں پر غور کرو. آج زندگیاں کیسی ہیں؟ آج ہماری پوشاک صاف, ہم اچھے شخص ہو جاتے ہیں, اچھے باڈی سپرے لگاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن اگر ہمارے جسم تو پاک ہے اوپر سے لیکن اندر سے ناپاک ہے تو پھر میں گھر میں گیا تو میری آنٹی کہتی پادری صاحب بیٹھو, میں ذرا نہا کے کپڑے بدل رہا ہوں, میرے کپڑے گندے. تو میں نے ان کو کہا آنٹی جی اپنے کپڑے نہ بدلیں, اپنے دل کو بدلیں, کیونکہ خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے, خدا آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے, خدا آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ اچلا دل چاہتا ہے, وہ صاف دل میں بسنا چاہتا ہے, صاف جگہ پر, صاف جسم پر خدا کا روح جنبش کرنا. آپ گندے پانی کے اوپر گئے کہ اگر خدا کا روح جنبش کرے گا تو وہ کبھی نہیں کرے گا. آپ صاف پانی کے اوپر خدا کی قدرت کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے, صاف جسموں کے اوپر خدا کے روح کو اترتا ہوا دیکھیں گے. اور کئی لوگ کہتے ہیں میں تو بپتسمہ لے آیا,
ان جو مرضی کرا سٹیمپ تے لگ گئی مور لگ گئی پادی صاحب کہنے تو اس سے جنت سے جائے گا تیرے لیے آسمان سے نیا گھر ہے ایسا نہیں مکاشفہ کی کتاب کی تاکید ہے کہ جان دینے وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج جان دینے میں بڑے ہڈلز ہیں بڑی پرابلمز ہیں زندگیاں بڑی مشکلاتوں میں ہیں خاتموں پر دعا کرنے والے لوگوں پر پادی صاحب زیادہ مشکلات میں ابھی میری گاڑی کی گیس بالکل ختم ہو گئی اور 6 کلومیٹر کا فاصلے پر ایک سی این جی کھلا تھا انہوں نے مجھے کہا لوگوں نے کہا یہ گاڑی وہاں تک نہیں جائے میں بھی پریشان ہو گیا بھائی سے کہا رات کی کمنٹمنٹ ہوئی تھی بلکہ اس کا صبح کا تو میں نے کہا پتا نا اس گاڑی کو تو چلا میں اپنی نہیں چلا سکتا اس گاڑی کو تو اپنے آپ میں اور یقین کریں وہ سی این جی تک گئی اور اس کے بعد اس کے اندر گیس میں نے پہلے بھائی کو سوری کہا میں نے کہا بھائی میں نہیں کہا سکتا میرے پاس بائک نہیں ہے گاڑی کی یہاں گیس بند ہو گئی کسی نے مجھے بتایا بھی وہاں خانپور ڈیم کے پاس ہے 6 کلومیٹر اس سے آگے وہاں چلے لوگوں نے گیس دیکھا ڈرائیوروں نے کہا نہیں جائے گی میں پریشان ہوں لیکن خدا نے مجھے یہاں نہیں کرانا تھا آپ کے درمیان وہ استعمال کرنا چاہتا تھا اور میں خدمت کے لیے آ گیا خدا نے میری حفاظت خدا نے بے شک مجھے آدھا سلنڈر گیس ملی خود ہی میری پریشر کم تھا لائٹ نہیں جنریٹر تھے لیکن خدا کا شکر اتنی ہے کہ میں یہاں سے واپس بھی جا سکتا تو یہ خدا کی شکر اور 2 راستے ہیں جی ایک جو یسوع مسیح کی طرف جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک شیطان کی طرف جاتا ہے جو یسوع مسیح کی طرف جاتا ہے یہ بڑا تنگ راستہ ہے سکڑا ہوا لیکن جو شیطان کی طرف جاتا ہے وہ بڑا کشادہ راستہ اس کے اندر زور لگی ہر بندہ ہی چاہے جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھو دیکھی گناہ کرنا وہ بھی دیکھ لاتا ہے میں کرنا وہ بھی شرابہ پیتا ہے میں پینا کرتی وہ بھی دے بیچتا ہے میں بیچنا کرتی وہ بھی بیوی کو مارتا ہے میں بھی 2 چنڈا مارتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں ماریا کرتا میرے غلط کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کئی جگہوں پر ماں کھینچ کے آتے ہیں انہیں تھلی لاتے ہیں نہیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں بیویاں بہنوں سے بھی نہیں بھائیوں سے بھی کیا آپ دونوں ایک زندگی کے وارث ہیں خدا نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ آدم اور حوا کا تھا اس نے برکت دی باقی ماں باپ بچے یہ بات میں بچے ہوئے تو وہ ماں باپ بنے پھر ان کے بچے ہوئے تو نانی نانا بھی بن گئے اور بھی رشتے ہیں لیکن سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا اور لکھا ہے بیویوں اپنی شوہروں کے ان سے شوہروں سے جو اپنی بیویوں سے اپنی مانت پیار نازک سر جان کا ان کی عزت کر یہ نہیں کہ نازک سر جان کے مارو بھی نکالا نہیں یہ غلط ٹرمینیشن ایسا نہیں ہے اور 2 راستے ہیں ایک راستہ خدا کی طرف جاتا ہے ایک شیطان کی طرف آپ لوگ شیطان کی طرف دوڑ رہے ہیں آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں چمکنے والے کام ہے چمک دمک ہے زیادہ دلچسپی ہے ادھر آتے ہیں تو آپ بور ہو جاتے ہیں ادھر آتے ہیں تو آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے ادھر آتے ہیں تو آپ کو رسو کمپترے کرنے پڑتے ہیں ادھر آتے ہیں تو آپ کو جناب چڑھنا پڑتا ہے ادھر آتے ہیں تو آپ کو حرام کاریاں زنا کاریاں چھوڑنی پڑتی ہیں اور وہ راستہ سب کچھ چلا ہوا ہے سب کچھ چلا ہوا ہے لیکن اگر ہم پہلا گرنتھی چھٹا باپ پڑھے تو وہاں پر ایک لسٹ لکھی ہے وہاں پہ لکھا ہے یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں زنا حرام کار ظالم غارت کرنے والے بدکار لوڑے باز شرابی عیاش ناچوران کو پسند کرنے والے اور لالچی اس راستے میں ابھی مصیبتیں ہیں میرا ایک شاگرد ہے کہنا پاک صاحب بڑی مصیبتیں ہیں میں نے اس کو کہا اس کا نام بھی آصف ہے میرا نام بھی آصف ہے میں نے کہا آصف یہ مصیبتیں ہماری یہاں پر آسمان پر ہمارے لیے بڑا سکھ ہے وہاں نیا آسمان نئی زمین نیا یروشلم تو اپنے مقدس کی حفاظت یہ مقدس جس میں خدا بسنا چاہتا ہے اس کی حفاظت اس کی کیئر
बेशक आप मुझे दुख होता है जब मैं पढ़ता हूँ कलाम खुदा कि कितने खूबसूरत लोग, कितने प्यारे प्यारे लोग जब आग में डाले जाएंगे। खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा करनी हो, वो तहम्मुल करता है, वो सुकून से बैठा है। और कई लोग कहने नहीं कि उन्हें नहीं आना, नहीं ऐसा वो आएगा, वो हमें धीरे दे रहा है, वो हमें छोड़ रहा है ताकि हम तौबा करें, हम वापस आ जाए। सलीब क्या है? ये सलीब यीशु मसीह से खड़ा है और वो आज भी कहता है, बेशक वो सलीब से नीचे उतर है, लेकिन वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपने आप को रुस्वा किया है, मैंने तेरे लिए अपनी दाढ़ी को जो है दूसरे लोगों से छुपाया है, मैंने अपने मुंह पर थकवाया है, मैंने अपने मुंह पर तमाचे खाए हैं, मैंने तेरे लिए कील थकवाए हैं। और वो आज आपको बुला रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है और वो कह रहा है अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। आज कई लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर जब मुश्किल आती है फिर माँ बाप में दोबारा वापस आ जाते हैं, तो माँ बाप उन्हें कबूल कर लेते हैं, मुस्लिम बेटी को कर देते हैं, तो वो सब कुछ लुटा कर फिर वापस सोचा कि मैं अपने बाप के घर में जाऊँगा नौकरों की तरह, क्योंकि मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छी नहीं। मैं अपने बाप से कहूँगा कि बाप मैं तेरा और उस खुदा का गुनाहगार हूँ, अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे अपने नौकरों की मांग दिया। और जब बाप को पता चला तो बाप उसे गले लगाए, बाप ने उसके पाँव में नई जूती बनाई, अंगूठी बनाई, नई पेशाब बनाई और कहा जाओ और अच्छा भरा मेरे बेटे के लिए। दूसरा भाई आकर नाराज होने लगा, उसने बाप ने कहा देख बेटा तू तो सदा मेरे पास है, ये तेरा भाई खो गया, अब मिला मर गया था, अब जिंदा हुआ, तो वो भी चाहता है कि आज आप उसके पास वापस आ जाइए। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। जिंदगियां बड़ी खूबसूरत हैं, खुदा नहीं चाहता कि वो आपको उस आग में जाए, वो आग आपके लिए नहीं है, वो आग इब्लीस और उसके पैरोकारों के लिए, इब्लीस और उसके नापाक फरिश्तों के लिए, आपके लिए उसने अच्छी मेराज बना रखी है। जो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं और मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं हूँ वहां तुम भी। और इंग्लिश तर्जुमे के अंदर लिखा है, जहां पर लिखा है कि बहुत सारे मकान, इंग्लिश तर्जुमे में लिखा है लॉर्ड ऑफ मैजिशियन, बहुत सारे महल बनाए हैं उसने आपसे, और हम इन छोटे छोटे कर्मों के पीछे लगे, उन महलों की फिक्र ही नहीं है, इन जगह की फिक्र है, 2.5 मरले मेरा है, 2 मरले तेरा, लड़ रहे हैं ना लड़े प्लीज, अपनी जिंदगी पर ये कच्चे घर है, ये जिस्म की कच्चा है, ये किसी वक्त ही खत्म हो जाएगा। और अपने अभी मैं आप सबसे ताकतवर, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं जब ढेर हो जाऊंगा तो मुझे लोग उठाएंगे। अभी शायद मैं किसी को करीब ही ना मिलेगा, लेकिन एक वक्त आएगा आप सब भी ऐसे हम सब ढेर हो जाएंगे। कितनी जाने कितने ताकतवर लोगों को मैंने देखा है, एक झटका लगा कहते जी शराबा में जाता सी, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करता सी, एक झटका लगा और फालच हुई, हाथ भी टेढ़ा हो गया, मुंह भी टेढ़ा हो गया, क्या रहा कुछ इस मकदस की हिफाजत करें, इन चीजों को छोड़ दे, दुनियावी चीजों अच्छी चीजों के पीछे दौड़ना पड़ता, दुआ करें खुदा सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे। मैं 2019 में दुआ कर रहा था, मेरे पास एक मोटरसाइकिल था 2016 वाला, मैं उस पर मुनादी कर रहा था, मुझे खुदा ने आवाज दी का बेटा मैं तुझे 2020 में गाड़ी दूंगा। मैंने उस बात को सीख लिया, लोगों से छेड़ के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, पादरी साहब ढाड़े को मोटरसाइकिल और 2020 में वाकई खुदा ने मुझे गाड़ी मुहैया की, ये उसके नाम से चला, ये उसके नाम से चला।
कहाँ से पैसे का बंदोबस्त हुआ, कहाँ से गाड़ी हुई, और गाड़ियाँ खुदा की शुक्र। आज गाड़ी पर मैं याद करता हूँ, खुदा की शुक्र। कल भी मैं एक जगह गया था, पैसे बेटी गाड़ी है, मैं नहीं, खुदा मेरा कुछ नहीं है, ये ज़बान, ये आंखें, ये होंठ, ये बाल, ये जिस्म, ये सब कुछ उसका। मैं भी आपकी तरह, बाकी आप सब अच्छे हैं, आपसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुज़ार। 10 साल पहले खुदा ने मुझे उस दर्द से निकाल दिया, मैंने तौबा की, उसी को पूछ लिया, और आज उसी की मुझे आज 10वां साल शुरू हो गया खिदमत करते हुए खुदा के नाम पर जनाब। कुछ लोग यहाँ पर मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुझे जाने, मैं चाहता हूँ उसको जाने जिसकी परस्तिश मैं करता है, जिसकी इबादत मैं करता है, जो आपको मुझे बहाल करता है। ज़बूर 103 में दाऊद कहता है अकाबों की मानत हमें जोर देके वो सरे नौजवान करता है, वो देता है उसे। आज हमारी इसमें कोई तो जरूर अपने मक़सद की हिफाजत करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। आज से इसके लिए भी सोचें, इस दिन के अगर किसी के लिए नफरत है तो निकालें, बदी है तो निकालें, लालच है तो निकालें। खुदा की ज़रूरत है, दुआ करें, प्रे टुगेदर, अपने खानदान को दुआ करें। अगर मियाँ बदकार है तो उसके लिए दुआ करें। पहले कि नबी साहब आपने लिखा कि अगर औरत रासबाज है तो अपने मियाँ को बचा, मियाँ रासबाज है तो औरत को बचाएगा, छोड़े नहीं दुआ करें। हम दुआ नहीं करते, टेंशन लेते, टेंशन नहीं लाते, अपनी सारी फिक्र उसी पर डालो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र। खुदा आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीले से बरकत दे।